أما بعد فقد طلب مني الشيخ الزكي بن الفضل الذكي عبد الرحمن بن عبد الله عبد جوابا على عدة مسائل أثبتها في ورقة ونقلها إلي وذاك في مدينة شباب عند صدوري من زيارة شيخ الكبير العارف بالله سعيد بن عيسى العمودي ومن تلك النوافي من عباد الله الصالحين الأحياء منهم والميتين فوعدته بالجواب لما رأيت عليه من نوافي الرغبة في معرفة الحق وشفقت منه روائح الصدر وقد حان حين إنجاز الوعد بحول الله وقوته وإكرام وفد أسئلته اللائقة يقرأ الأجوبة الرائقة وأرى أن أوجد مقدمة بين يدي الكلام على المسائل يكون فيها تبصرة وإيناس للسائل ولمن ينحو نحوه من الألفاء الأكياس فأقول مستعينا بالله ومتوكلا على الله ومفوضا إلى الله وسائلا منه سبحانه أن يهديني لما هو الحق عنده إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إلى أن سؤال في مواضيع الهادية وفي مواضيع الإسلام ولطلب المزيد من العلم والاستبصار مما جرت عليه عادة الأحياء في الأعصار والأمصار وهي عن سؤال واجب عن العلم واجب وفضل عن العلم الذي هو فضيلة وسؤال مفتاح يتوصل به إلى نافذ والقلوب بمعنى العلوم وأسرار والأسرار الغيوب فكما أنه لم يوصل إلى نافذ البيوت من الأمثلة والحدائث إلا بمفاتيح مستقبلا من الحديث والفصل كذلك لا يوصل إلى نافذ العلماء والعارفين من العلوم والمعارف إلا بالأسئلة المتخرجة من طلب الاستفادة مقرونة بالصدق والرغبة وحسن الأداء وقد ورد سأل الأمر بالسؤال وورد الحث عليه وترغيب فيه قال الله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن سؤالي نصف علمي وكل من أخبر من أئمة عن صحة علمه فقصده بذلك أن يعرف به فيشكر عنه ويقبل منه وقد روي ذلك عن صلى الله عليه وسلم أو عن ابن مسعود وإسرائيل بن عباس بن عمر وأبي هريرة وغيرهم من السلف والخلف رضي الله عنهم وقد قرر جماعة من العلماء الناس على سؤالهم كأبو بكر بن حجاج والحسن البصري والقتادة وكان سفيان الثوري يبادر بالرحيل من كل بلدة دخلها ولم يسأله أحد من أهلها عن شيء من العلم ويقول هذا بلد يموت فيه العلم وكان سيدي رحمه الله إذا جلس في طلبته ولم يسأله أحد يتلو عليه قوله تعالى ووضع القول عليه بما ظلموا فهم لا ينطقون وربما يسأل العالم جلساءه ليفيدهم وليعرف بهم عنده من العلم كما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من أصحابه فسألهم عن شجرة لا يسقط ورقها ورقها وهي سفيهة للمؤمن فلم يعرفها الحاضرون حتى أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه نحلة وكان في ابن عمر وكان قد عرفها فلم يتكلم فلما أخبر أتاه بذلك رمه على شكوته وكان عمر رضي الله عنه
عن الإسلام والإيمان والإحسان الحديث. وقد يختص المفضول بعلم دون الفاضل بسر لطيف فيسأله عني من هو أفضل منه عنه. نظير ذلك سؤال عمر لحذيفة رضي الله عنهما عن الفتن وأهل النفاق. وقد يسأل العالم من هو مثله أو قريب منه عن شيء فهمه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينظر هل يوافقه على مثل رأيه ويقوى به ويعتذر. وذلك كسؤال عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة عن شيء فهمه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح ولم يوافقه على ما في نفسه منهم سوى ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا كثير من القول الأكابر من المتقدمين والمتأخرين. وأما سؤال عمر لعلي رضي الله عنهما فهو على درجة الاستفادة منه، وذلك أن عليا خص بخصوصية لم يشاركه فيها أحد من الصحابة، وهي أنه باب مدينة العلم التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن الإكثار بسؤاله فالنهي وإن كان عاما فإنه مخصوص بالسؤال عن الأحكام والحدود. وأحوال الناس شفق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورحمة بهم على أن يكلفوا شيئا يعجزون عن الكافر. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفي الحديث الآخر: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج أهو واجب في العام فسأل عنه فلم أقدر عليه قال: في العمر مرة ولو قلت نعم لوجبت وعجزتم. وتحت هذه النكتة سر شريف لا يسمع بذكره في الكتب فاطلبوا تحت أسئلة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا مبنيا على صبر وعلى تقوى ونشرا لدعوة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن حامل راية الدعوة في كل زمان هو الأقرب إلى حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم صفوة الأكوان. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد الأمير عبد الله بن علي الحداد، فأكرمه الله بعلوم كثيرة وعلما وكرامته بأهل زمانه ومن بعدهم وقرب منظر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لم يطلب ظهورا ولم يطلب جاها ولم يطلب رئاسة، لكنه أمر بالظهور فأبى. أمر بالظهور فأبى، فقال: أمرنا بالظهور فأبينا حتى هددنا بالسجن. هذا رجع اختياره. فرق الإنسان يظهر نفسه وفرق الإنسان يأمره يأتيه الأمر بالظهور. فمن رحمته بأهل زمان وهذا الله دعوة إلى الله.
وصفته لأحمد بن زيد تلميذه أحمد بن زيد الحافظ يلقب بجيلاني الحال لأنه بلغ مرتبة بلغ الشيخ عبد القادر عرض علي حال الشيخ عبد القادر الجيلاني وصرفت لأحمد بن زيد ليه؟ حال عظيم قال لما ملاني به العينوس محي النفوس الناس متى تحيا إذا ولد معرفة بالله سبحانه وتعالى فأما إذا خلت عن المعرفة بالله فهي مظلمة فالنفس تتركها هي هذه النفس إذا زكيت تركت فصارت بعد ذلك قلبا ثم تركت صارت روحا ثم تركت صارت سرا الله سبحانه وتعالى يقول ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن وسع ماذا؟ وسع مكان حاجة لكن وسع معرفة وسع تعظيم وسع أذان وسع إيمان بهذا يكون العبد من العارف بالله ليس السهل أن تقول فلان عارف بالله لكن سهل بها الزمان لأنهم حلموا مرتبة العلماء فصار كل واحد فيها على أي أستاذ وعلى أي شيء لأنهم بعدوا عن المعرفة وهي الغاية من طلب العلم النافع العلم وسيلة والعمل بالعلم وسيلة والغاية هي المعرفة تذكر نفسك أما إذا تتبع نفسك تتبع هواك ما بزيد وأنا عملت 1000 عام وصلت 1000 عام كما تشوف الآن كثير من تخرج من المعاهد من الأربطة وربما قال أنا متخرج من حضرموت أو من مكة سنوات بل عشرات السنوات ما تذكر لأنه ما جلس تحتاج إلى الرجال بهم تطوى المسافات حتى يبلغ ويصل إلى الوصول إلى سيد الرجال محمد صوفة أهل الكمال لكن قنعوا بشهادات القبور وقالوا تخرج فلان وصدق نفسه وسموه أستاذ زاد له غرور إلى غروره ومرض إلى مرضه والمسكين فرح بذلك الوصف ظن نفسه أنه قد تزكى وأنه قد تغير وظن نفسه أنه حقيقي أستاذ فالمجتمع من حواليه ظلمه وأستاذه ظلمه وهو فرحان بذلك الظلم ليه؟ لأن النفس تحب الرفعة تحب الظهور هكذا طبعا خسيسة حقيرة لأنها مظلمة ما دامت أمارة تأمر بالدواني تتركت بعض واطمأنت ذكر الله واطمأنت ذكر الرحمن واطمأنت إلى الاقتداء والاهتداء بحبيب الرحمن حينئذ بدأ النور بواسطة نور الأنوار يشرك ذلك القلب الذي هو محمد والحب سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم تهتم بنظافة ثوبك تهتم بنظافة بدنك فلماذا تهتم بنظافة قلبك وهو محل نظر ربك لكن خلع عنه العلم لدرجة أنه إذا مرض جسده الفاني يعني مال التراب ذهب من طبيب إلى طبيب ربما سافر ليحيي ذلك البدن الذي مال إلى التراب والروح الباقية ببقاء الباقي سبحانه وتعالى هي التي تنعم وهي التي تعرض أهملنا فخلت معاهدنا وخلت أربطتنا وخلت مساجدنا وجامعاتنا
فكر الباطل فاختل بذلك. فلهذا لم يتخرج معانينا وأبطلنا ما تقر به عين ما تقر به عين المصطفى محمد. ليش؟ لأنهم خلوا وفرقوا بين الفقهين، وإنما هو فقه واحد، فقه ظاهر وفقه باطن. تتذكر الظاهر وتتذكر الباطن، تتخلى بالظاهر وتتخلى بالباطن، وتتحلى بالظاهر وتتحلى بالباطن. هكذا جاء الخبر عن سيد أهل الظاهر وسيد أهل الباطن. فلهذا سمى نفسه سبحانه وتعالى الظاهر وسمى نفسه الباطن. فلما بطن ظهر كل شيء، فجعل بطونه في ظهوره. فالله يجعلنا وإياكم من الظاهرين بالدعوة إلى الله الناشرين في شرعة حبيب الله محمد بن عبد الله، المحيين لسنة حبيب الله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Beliau setelah mendengarkan apa yang kita baca bersama di dalam kitab Al-Hafiz Sa'il di Syarhi Jawab al-Masail dari Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, membuka majelis kita Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar membuka majelis kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini terbangun atas dasar kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah apa yang kita laksanakan dibangun atas dasar menyebarkan dakwahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan orang yang membawa panji bendera dakwahnya Nabi Muhammad, para alim ulama yang terus menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad, beliau-beliau itu di setiap zaman dan di setiap waktu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan salah satu sosok di dalam umat Nabi Muhammad yang kita baca kitabnya pada siang hari ini, yaitu Al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad Al-Haddad, dengan ilmu yang luar biasa banyak, dengan ilmu yang luar biasa tinggi yang digandeng dengan irfan, kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana wujud beliau sebagai orang yang ahlul ilmi wal irfan adalah rahmat untuk penduduk zamannya dan juga orang-orang yang berada di zaman setelah zaman Imamul Haddad. Kenapa beliau itu menjadi rahmat? Beliau mengatakan ya, karena beliau itu Allah munculkan, padahal pada diri beliau tidak menginginkan zuhur, kemunculan, tidak ingin terkenal, tidak ingin pangkat, tidak ingin menjadi orang yang hebat di hadapan manusia ataupun menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Akan tetapi karena Allah ingin memberi rahmat kepada satu kaum, kepada satu umat di zaman tersebut, sebagaimana Imamul Haddad Allah munculkan. Walaupun beliau dari banyak kitab dalam tulisan-tulisan beliau, Imamul Haddad beliau mengatakan, saya ini tidak menginginkan zuhur, saya tidak ingin terkenal, akan tetapi saya diperintahkan dan dipaksa untuk terkenal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diketahui oleh orang lain. Karena hati beliau seperti Imamul Haddad adalah orang yang tidak menginginkan popularitas, tidak mau terkenal dan tidak mau tampil di hadapan orang. Tapi akan tetapi beliau terpaksa tampil karena memang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di makom tersebut. Bahkan ketika beliau menolak sebetulnya makom tersebut, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicabut semua yang beliau miliki, maka beliau terpaksa menerima makom popularitas muncul di hadapan manusia. Walaupun bukan tujuan utama beliau dan bukan yang terbersih di dalam hati beliau. Beliau mengatakan, berbeda dengan kebanyakan di antara manusia. Umumnya manusia menginginkan popularitas,
memang kepingin terkenal, memang kepingin tampil di hadapan orang, walaupun sebetulnya dirinya tidak pantas untuk tampil, untuk menjadi orang yang menjadi tokoh di dalam masyarakatnya, tapi tetap memaksa untuk tampil dengan segala macam cara ia buat dirinya untuk terkenal. Sedangkan Imamul Haddad dan orang-orang semacam Imamul Haddad adalah orang-orang yang memiliki makom yang memang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau itu di makom tersebut. Bahkan beliau dikatakan, beliau sendiri mengatakan, saya ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makom yang tentu luar biasa dari segi kewalian dan lain sebagainya. Tapi ternyata beliau mengatakan, saya geser makom yang akan diberikan kepada saya itu kepada murid beliau, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Makom dengan kepopularitan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau tidak mau, karena ingin hati beliau tidak menginginkan itu semuanya, hanya menginginkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para pendahulu-pendahulunya Sayyidina Idrus dan lain sebagainya. Ini semua, kata beliau, sampai makom seperti itu walaupun beliau tidak menginginkannya tetap diposisikan oleh Allah sebagai orang yang memiliki popularitas dan kemunculan di tengah masyarakat. Ini semuanya menunjukkan kemakrifatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati yang betul-betul terawat dengan baik, hati yang betul-betul sudah ditekan dengan baik, yang mengalami namanya tazkiyatun nufus, yaitu tazkiyah daripada pembersihan diri. Karena seseorang, beliau mengatakan, ketika sudah memperbaiki hatinya qalban, maka akan merasuk kepada jiwanya ataupun kepada rohnya. Kalau sudah merasuk kepada rohnya, barulah di situ tempat sir rahasia Allah Subhanahu wa taala diletakkan. Jadi harus melalui proses pembersihan hati, masuk merenung ke dalam roh, yang akhirnya mendapatkan di dalamnya sir kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah membuat sesak diriku, tidak, maksudnya tidak sesuatu dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala itu langit dan bumi sekalipun. Langit dan bumi dengan besarnya dan tumpuan langit dan bumi ini tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terlihat besar, yang membuat sesak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah abdi al-mu'min, yaitu hambaku yang benar-benar mukmin. Siapa hamba yang benar-benar mukmin? Yang akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang ada di hadapanku. Walaupun langit dan bumi tidak mampu memenuhi apa yang di hadapan Allah, tapi hamba yang mukmin memenuhi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya bukan sembarang hamba, tapi hamba yang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan ma'rifah kepada Allah, takdim kepada Allah, irfan kepada Allah, yakinan yang betul-betul tinggi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan ini bukan hal yang mudah, kata beliau. Menjadi orang yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah. Yang banyak adalah orang yang tidak ada harganya di mata Allah, namun di mata manusia terlihat hebat, terlihat besar, sedangkan dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya makom ataupun julukan al-arif billah, orang yang betul-betul kenal dengan Allah, yang punya nilai di hadapan Allah, itu bukan makom yang mudah, yang seperti zaman sekarang sedikit-sedikit orang nyebut al-arif billah, sedikit-sedikit al-arif billah, al-arif billah, fulan al-arif billah, baru ngerti sedikit al-arif billah dipanggilnya, ya. Orang zaman sekarang gampang dengan mudah mengatakan al-arif billah, bahkan yang dipanggil al-arif billah walaupun bukan orang yang arif billah girang dengan panggilan tersebut. Kenapa ini semuanya? Karena orang yang seperti itu tidak mengenal ilmu dan tidak mengenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah akan menyematkan julukan-julukan al-arif billah kepada orang yang bahkan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Kata beliau, kita gampang mengatakan al-arif billah padahal mungkin orangnya tidak pantas dikatakan al-arif billah, ataupun yang dijuluki al-arif billah girang dengan itu semuanya karena tidak paham ilmu, tidak paham ma'rifah kepada Allah. Sedangkan ilmu itu adalah wasilah, kemudian dilanjutkan dengan amal dengan ilmu tersebut adalah hanya sebagai wasilah, akan tetapi tujuan daripada ilmu dan amal adalah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, menegur banyak di antara zaman-zaman sekarang ini orang yang mungkin belajar mondok tahunan, entah itu di pondok pesantren ataupun entah itu di kuliah ataupun di madrasah-madrasah puluhan tahun
belasan tahun, bahkan puluhan tahun mereka belajar, atau bahkan sampai ke negeri-negeri luar, ke luar negeri berangkat ke Mekah, lulus dari Hadramaut ataupun lulus dari tempat-tempat yang luar biasa. Tapi hakikatnya mereka bukan orang yang terus menaiki napak tilas terus sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan orang yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang semakin meningkat dengan ilmunya, amalnya sampai ma'rifah kepada Allah, perlahan akan sampai wusul ila Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dia wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zaman sekarang bukan itu hakikatnya. Yang dicari, mereka tertipu hanya dengan ijazah, dengan syahadah, dengan apa yang dinamakan sertifikat ataupun yang lainnya, kemudian mendapatkan julukan ustadz, mendapatkan julukan ulama, mendapatkan julukan di tengah masyarakat dengan panggilan-panggilan. Namun hakikatnya mereka sebetulnya tidak pantas menyandang gelar tersebut. Dan yang dijuluki, kata beliau, menyangka dirinya memang pantas dipanggil ustaz, hanya bergelar ijazah, hanya berbekal syahadah, hanya berbekal sertifikat, namun hakikatnya kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki tingkat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mendapatkan julukan ustaz, mendapatkan julukan ulama, mendapatkan julukan yang hebat-hebat di tengah masyarakat, hatinya akan bahagia. Itu menunjukkan bahwasanya dirinya sebetulnya memang gila atas julukan tersebut. Julukannya tersebut ketika disematkan, dia akan tergila-gila dengan hal tersebut karena memang dirinya ingin tampil, ingin tampak, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan posisi yang luar biasa. Dan ini adalah semuanya semu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama dirinya tidak benar-benar orang yang menampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara tinggi, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diperhatikan, kata beliau, adalah bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala betul-betul masuk ke dalam hati kita, sehingga cahaya tersebut akan membimbing kita sampai kepada cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW yang masuk di dalam hati, di dalam qalbu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, sebagaimana dalam hadis disebutkan, innallaha la yanzur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang tampilan kalian, bahkan amalan kalian, akan tetapi yang dipandang adalah hati kalian. Tidak dipandang ijazah kita, tidak dipandang sertifikat kita, julukan kita tidak dipandang, tapi bagaimana hati kita betul-betul sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan namun sayangnya, kata beliau, tidak ada orang yang peduli dengan hatinya. Cukup dengan julukan, kemudian dia tertipu dengan julukan tersebut. Kalau ada orang yang sakit badannya ataupun sakit yang lain sebagainya, dia akan cari pengobatan. Sampai ke tempat-tempat yang jauh dia akan berobat. Padahal mungkin penyakit itu akan membawa kematian, tapi dia akan berobat ke tempat yang jauh, bahkan ke luar negeri dan lain sebagainya. Namun tempat pandangan Allah yang hakikatnya Allah akan memandang kita di hati kita, ketika sakit tidak ada sedikit pun yang mau berobat, apalagi sampai ke tempat jauh, sadar atas dirinya sakit, hatinya tidak merasa sakit itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, zaman sekarang banyak madrasah-madrasah kita, banyak kuliah universitas kita, bahkan pondok-pondok kita yang kosong daripada kehebatan batin. Yang dilihat hanya kehebatan zahir, yang dilihat hanya ijazah, yang dilihat hanya julukan demi julukan, namun hakikatnya tidak ada artinya, kosong daripada batinnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan al-zahir al-batin. Bagaimana seimbang antara zahir dan batin. Ma'had-ma'had kita, pondok-pondok kita, universitas-universitas kita, madrasah-madrasah kita hanya memperhatikan zahir tanpa memperhatikan batin. Fiqhul zahirnya yang dipelajari dengan luar biasa, mereka lulus dengan predikat mungkin hebat, tapi batinnya tidak ada sama sekali. Padahal hakikatnya ketika kita memperbaiki diri di dalam batin, muncul cahaya tersebut di dalam zahir kita. Ketika kita menghiasi diri kita secara batin, batin itu yang akan memunculkan kebaikan di dalam zahir kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan al-zahir wal batin kecuali agar kita memperhatikan dua hal itu secara serius. Bagaimana zahir diperhatikan, namun yang lebih hakikat lagi adalah bagaimana memperhatikan batin daripada seseorang. يقول الإمام الحجاج أنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بالروح لا بالجسم إنسان، كما تعتني بغذاء الجسد الفاني. هل من العدل أن لا تعتني بغذاء الروح الباقي؟ هذا أمر غريب وعجيب في هذا الزمن. يعتني بغذاء الجسد الفاني
ويهمل الروح الباقي بلا غذاء فيموت. الذي أنت به على قيد الحياة جعله الله وجعل من أمره، قل الروح من أمر ربه. الله سبحانه وتعالى جعل بروحك إنسان، وبلا روح أنت لا، أنت جمال، أنت جمال يقتل الشبح. أنت لما تغذى الشبح أيام لا يفنى ويموت. كذلك الروح إذا أهملته ولم تغذه لا يفنى ويموت، لا يفنى ويموت. فعرفنا غذاء الأجساد، فما غذاء الأرواح؟ ما غذاء الأرواح؟ العلم والحكمة المتصل بسيد الملاح محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الروح، العلم المتصل بمحمد. هذا غذاء الأرواح. ما يتغذى الروح العلم لا يتصل بمحمد أبدا. وللأسف اليوم مدارس لم تؤسس على محبة النبي محمد، ولا على تعلم القرآن النبي محمد، ولا على خلق النبي محمد. ندخل أولادنا فيها ونرميهم في جهنم والعياذ بالله، ثم نظن أننا قد عملنا الذي علينا. ذلك إنما أملت أنفسنا علينا، لأن قد اختلطت واعتجلت في قلوبنا محبة الدنيا، فلا نبالي أخرج تقي أم شقي، ما نبالي. وظننا أنفسنا قد علمنا أولادنا في تلك المدارس التي سميت بالنظامية أو الحكومية أو النصرانية. مدارس النصرانية هل خرجت لنا محب للنبي محمد؟ هل خرجتنا متبع للنبي محمد؟ هل أعلت شأن النبي محمد أو أظهرت عظمة القرآن المنزل على النبي محمد؟ لا، لكنه بلاء محبوب، بلاء محبوب. وأولادنا فلذات كبيرة نبعده عن المحبوب الأعظم لله سبحانه وتعالى. أبعدناهم عن قرآن محمد وعن هدي محمد وعن خلق محمد. تعال وأنك تبر بأبيك، تصل أرحامك، تقوم بحقوق جيرانك، أنت ما أرسلته بشرع النبي محمد ولا أدب النبي محمد ولا خلق النبي. تعال ما علمته شيء، ما علمته. أيها الأب الظالم، أيها ولي ذلك الابن المسكين، أنت ظالم إن كنت أبا، وإن كنت أما، وإن كنت جدا، وإن كنت ولي من أولياء أحد من أولئك الأيتام المساكين. أحرقناهم بنار ظاهرة، لكن لأن محبة الدنيا قد اعتجلت في قلوبنا ما بقينا تلك النار. ليش؟ لأننا ما همنا إلا جمع الحطام. وكان السلف الصالح بالعكس من ذلك، همتهم ربط الأولاد بالحبيب صلى الله عليه وسلم، بقرآن الحبيب محمد. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ربوا أولادكم على 3 خصال: محبتي ومحبة أهل بيتي ومحبة القرآن. هكذا يقول حبيب الرحمن محمد. أين أولادنا من هذا؟ للأسف أولاد زيان من بيوت زينة، لكنها وقعت في أيدي رئاب لا يعلمونهم خلق النبي محمد ولا أدب ولا قرآن النبي محمد. حتى القرآن المنزل على النبي محمد لابد نعلمه لأولادنا ولطلبتنا قرآن فقط، القرآن الميسر على لسان النبي محمد. لابد عندما نقرأ القرآن ونعلم أولادنا القرآن نربطهم بماذا؟ بمن يسير التلاوة على لسان الحبيب محمد. تراهم يقرؤون القرآن، لكن إذا جاء اسم حبيب الرحمن ما صلوا على حبيب الرحمن، صلي عليه، ولا وقف القراءة ليصلي
رب العالمين واشرح صدورنا بالقرآن وأن نتلو القرآن على النحو الذي يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى وعلى ما تلاه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca kitabnya mengatakan anta birruhi la bil jismi insan. Kamu itu, kita ini, dengan roh kita lah kita dinamakan insan, manusia, dengan roh kita, bukan dengan jasad kita. Anta birruhi la bil jismi insan. Engkau itu dinamakan manusia dengan tergantung rohnya, bukan dengan tergantung jasad badannya. Maksudnya apa beliau mengatakan? Ya, kita itu tidak akan dipandang sebagai betul-betul manusia dengan hanya memperhatikan jasad kita yang seperti ini saja. Karena jasad ini akan ada batasnya akhirnya. Kita akan menunggangi jasad kita ini sampai mati, selesai. Kita tidak akan lagi dinamakan insan ketika jasad itu tidak lagi tidak ada di alam dunia, karena hakikatnya manusia itu adalah dengan rohnya. Maka kata beliau, termasuk hal yang aneh apabila orang memperhatikan jasadnya tapi tidak memperhatikan rohnya. Padahal kita itu dinamakan sebagai manusia dengan tergantung rohnya, bukan dengan jasadnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Qulir ruh min amri rabbi." Katakanlah roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Tuhanku. Dalam ayat ini juga berarti mengisyaratkan bahwasanya yang akan mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala itu adalah rohnya, bukan hanya sekedar jasadnya sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia dengan roh kita. Maka kata beliau, kalau hanya sekedar urusan jasad, semua benda mati ini punya jasad. Semua benda mati yang kita lihat itu semuanya punya tampilan, ada yang bagus, ada yang begini dan lain sebagainya. Tapi dia tidak punya roh, sehingga tidak punya hakikat apapun, hilang begitu saja, dan tidak memberikan nilai apapun kecuali hanya tampilan. Akan tetapi manusia itu tidak dilihat dengan tampilannya, yang membedakan dia daripada benda-benda mati kecuali dengan rohnya. Maka kata beliau, sebagaimana tampilan itu perlu diperhatikan, penampilan, apa yang kita pakai dan lain sebagainya, roh kita harus lebih kita perhatikan untuk diberikan asupan. Apakah asupannya roh? Asupan roh adalah dengan ilmu, dengan hikmah, yang mana hikmah dan ilmu tersebut bukan hanya sekedar ilmu biasa, tapi ilmu dan hikmah yang menyambungkan diri kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat makanan roh kita. Kalau makanan jasad kita dengan makanan-makanan yang kita makan, namun makanan roh kita bukan dengan itu semuanya, tapi makanan roh kita adalah dengan ilmu dan hikmah yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekedar ilmu saja, ilmu-ilmu umum begitu saja, itu bukan makanan roh. Ilmu saja yang tidak bersambung dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak akan membuat roh hidup. Orang yang belajar dengan ilmu yang akhirnya dapat ijazah dan lain sebagainya, tapi tidak punya ketersambungan dengan Nabi Muhammad, hakikatnya orang tersebut sedang ngasih makan jasadnya, tapi tidak ngasih makan rohnya. Maka hidupnya akan terbatas dengan jasad. Ketika jasadnya habis, maka dirinya akan habis, bukan lagi sebagai manusia yang punya sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya beliau mengatakan, madrasah-madrasah kita, pondok-pondok kita, tempat-tempat belajar kita tidak dibangun atas dasar ketersambungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasah kita tidak pernah memperhatikan bagaimana hati yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW, diri yang selalu mengikuti anjuran-anjuran dan garis-garisnya Nabi Muhammad SAW. Sayangnya kita hanya memasukkan anak kita yang dilihat hanya fisiknya demi fisiknya. Ilmu yang dilihat, yang dipelajari adalah ilmu yang mungkin tidak akan membuat bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah kita mau masukkan anak kita ke tempat-tempat yang hanya memperhatikan jasadnya? Walaupun belajar ilmu, mendapatkan predikat ijazah yang tinggi, namun hakikatnya kita memasukkan anak kita untuk dikasih makan jasadnya, tidak memberikan makanan ruhnya sama sekali. Ini hakikatnya kita melempar mereka ke neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini tidak masukkan kepada anak kita kecuali dengan pandangan yang seperti itu, yang dilihat hanya dengan ilmu-ilmu formalnya saja, tidak melihat bagaimana sambungnya mahabbah dengan Nabi, tidak melihat bagaimana iktibanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kita itu punya pemikiran ketika memasukkan anak ke madrasah, ma'had dan lain sebagainya, yang dilihat hanya itu saja. Kenapa? Karena orang tuanya sama-sama yang dipikiri adalah mahabbatud dunia, hanya mahabbah kepada dunia. Kita tidak peduli anak kita mau jadi apa, rohnya hidup ataupun rohnya mati, kita tidak peduli. Anak itu ketika dimasukkan tempat-tempat belajar, maka tidak diperdulikan anak itu rohnya hidup apa hanya jasadnya saja yang hidup. Sehingga ketika masuk tanpa dikasih makan rohnya, anaknya hanya tahu pemikiran-pemikiran, tapi tidak dihidupkan rohnya sama sekali. Beliau mengatakan, apakah pernah kita mengambil perbandingan atau standar ketika mendidik anak kita atau memasukkan anak kita ke pondok, yang dilihat apakah pernah kita menandang bahwasanya apakah anak kita itu akan tumbuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad atau tidak? Apakah anak kita saya taruh di tempat ini akan ketersambung dengan Al-Quran, yang Al-Quran tersebut bersambung dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau yang dipikirkan hanya ilmu-ilmu umum yang begitu saja, ataupun yang dipikirkan hanya bangunan-bangunan pondoknya, yang dipikirkan hanya fisik-fisiknya saja, hakikatnya kita tidak menghidupkan anak kita dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya semu. Tidak ada sesuatu yang mahbub inda Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak tersambung dengan Nabi Muhammad, anak tidak tersambung dengan Al-Quran, hatinya tidak bersambung dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi beliau mengatakan, kita ini sampai beliau praktekkan tadi, agak keras kita jadi pukul saya. Itu contoh buat kita bersama. Apa beliau mengatakan? Kita itu kadang-kadang ngamuk, mungkin mukul anak. Kita nuntut, kamu kok tidak bakti sama abahmu, kok tidak bakti sama ibumu, kok tidak bakti sama orang tuamu, kamu kok kurang ajar, kamu kok begini, kamu kok begini. Lah, bapaknya masukkan anaknya tidak pernah peduli dengan pendidikannya Nabi Muhammad, yang dilihat hanya ilmu-ilmu umumnya. Kemudian pulang anaknya dituntut bisa seperti itu. Apanya yang mau dipelajari? Kata beliau, ya, beliau mengatakan anaknya dituntut ini untuk itu, dituntut ini itu dan lain sebagainya, padahal anaknya tidak pernah disambungkan dengan Nabi Muhammad dan pendidikannya Nabi Muhammad. Kemudian dia mau menuntut apanya? Yang salah, kata beliau, kamulah yang dolim. Anda sebagai ayah adalah ayah yang dolim, Anda sebagai ibu adalah ibu yang dolim, sebagai kakek, kakek yang dolim, sebagai perawat, sebagai pengasuh anak adalah pengarah, perawat, pengasuh yang dolim. Karena hakikatnya hanya mendidik fisiknya, jasadnya, tidak mendidik rohnya. Kemudian menuntut sesuatu yang diajarkan Nabi Muhammad akan nyasuk ke dalam hati anak tersebut. Mustahil, kata beliau. Kenapa kita tidak pernah peduli dengan ini? Karena selama ini tujuan kita hanya bagaimana anak ini bisa menghasilkan dunia yang sebesar-besarnya. Tujuan kita, tujuan orang tuanya hanya mengumpulkan dunia sampai bagaimana anak itu sukses, namun kesuksesan itu tidak bersambung dengan kesuksesan akhirat yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang tua para salafus saleh, berbeda dengan orang-orang ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tujuan mereka adalah mendidik anaknya untuk bisa mendapatkan asupan rohnya sampai mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fisik itu nomor sekian, bukan tujuan utama. Fisik mungkin boleh jelek, bangunan mungkin boleh biasa-biasa, namun tujuan utamanya adalah bagaimana mendidik roh itu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak dengar ada hadis Nabi Muhammad? Rasulullah SAW itu mengatakan, didiklah anak kalian 3 hal. Sedangkan kita tidak pernah punya tujuan mendidik anak dengan 3 hal ini kadang-kadang. Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak kalian 3 hal, yaitu didiklah anak kalian cinta kepadaku, mahabbati, dan yang kedua adalah cinta kepada ahlu baitku, keluargaku, yang ketiga cinta Al-Quran. Mana anak kita? Kita masukkan ke tempat tidak pernah mikir 3 ini sama sekali, tidak memikirkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Namun kata beliau ada satu himbauan lagi juga, bahwasanya dikenalkan ataupun diajarkan Al-Quran bukan hanya sekedar lafaz ataupun hafalan, tapi Al-Quran yang menyambungkan Al-Quran itu tersebut menuju kepada orang yang diturunkan oleh Allah kepadanya adalah Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar Al-Quran sebagai bacaan, namun menyambungkan cinta anak kita kepada Al-Quran yang bersambung kepada Nabi Muhammad, yang tentunya akan bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, berapa banyak anak-anak kita, mungkin diri kita, mereka
dekat dengan Al-Quran tapi tidak membawa perubahan apapun. Beliau tadi menyindir juga, ini agak keras Pak, kita harus paham. Apa kata beliau? Mungkin bahkan kita pada siang hari ini duduk di tempat Al-Quran, di tempat ilmu, tapi ilmu kita tidak nyambung dengan Nabi Muhammad. Buktinya disebut nama Nabi Muhammad, tidak ada yang sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Hakikatnya kita tidak bersambung sama Nabi Muhammad, walaupun duduk di tengahnya ilmu, duduk di tengah Al-Quran. Maka kata beliau, yang kita inginkan adalah kita baca Al-Quran, Al-Quran itu bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang kita belajar di Al-Quran adalah ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad, membawa nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran, tapi yang kita butuhkan bukan hanya sekedar baca Al-Quran. Kita hafal Quran, tapi bukan yang dibutuhkan bukan sekedar hafal Al-Quran, namun yang kita butuhkan hafalan kita, bacaan kita ada pengaruhnya di dalam hati kita, yang menyambungkan kita dengan Allah, menyambungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita dengan Al-Qur'an, yang mana kita insya Allah dengan Al-Qur'an tersebut kita masuk dengan pintu Al-Qur'an menuju pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian kalau lewat pintu Nabi Muhammad, sir-sirnya Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an tidak akan datang kecuali dengan pintunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu Al-Quran yang bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan kita dengan terus mendekat kepada Al-Quran wa atrafan nahar, di malam-malam hari kita, di siang hari kita, bukan hanya dengan Al-Quran saja, namun Al-Quran yang bersambung dengan Nabi Muhammad, yang tentunya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء من واظب عليه تحول من حزن إلى فرح ومن ضيق إلى سعة وأدخل الله عليه السعادة، وهو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. كيف يكون هذا الأمر القرآن؟ كيف يكون طبيب قلبك القرآن إذا عظمت القرآن؟ اليوم القرآن يتلى وسمعه يلهو عن القرآن. نوقف تلاوة القرآن حتى ينصت الناس. هذا القرآن ما هو قصير، لكن أعداء الإسلام أرادوا أهل القرآن أن يستمجوا القرآن، يستمجوا القرآن، يتضايقوا حتى من سماع القرآن. فصاروا الآن في المساجد منكر ظاهر، قبل الأذان بنصف ساعة يشغل القرآن، يحسبون الناظر والتأمير أنهم يحسنون صنعا، حتى استمجت قلوب أهل القرآن القرآن، فصار لما يسكت القرآن يفرحوا الحمد لله. شفت كيف هذه خطط أعداء الإسلام. لكن لو جيت اليوم تكلم أحد هو قرآن بغى سمع بغى أنصار، إذا قلنا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تنزل عليكم الرحمة والسكينة والبركة بتلاوة القرآن وبسماع القرآن. فإن لم تنصتوا ينزل عليكم سخط الرحمن. هذا مفهوم آية القرآن. فما بالك اليوم القرآن لو جيران المسجد يشغل التي في ويلعب بالجوال، لا يسمع للقرآن من هو في المسجد فضلا عن من هو خارج المسجد. لكنه صار هكذا، العادة هكذا. وكان السلف الصالح قبل الأذان أو بعد الأذان فيما بين الأذان والإقامة إنما يعملون هذا الوقت للتنبيه على الصلاة بالصلاة والسلام على حبيب الرحمن، يذكرون أوصاف النبي محمد، شمائل النبي محمد، ويصلون على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتشاهدون هذا في برامجكم. أول برنامج بنتبرك بتلاوة آيات من القرآن، وهذا يلعب وهذا يتكلم، وربما ذاك يشغل التنبار والعياذ بالله.
استهانة بكلام الرحمن. ما بيقع من قلبك ولا بيقع عن بصرك ولا نور يتصل بقلبك إلا إذا عرفت عظمة القرآن وعظمت القرآن. ولن تعظم القرآن إلا إذا عظمت من أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وتسمعون اليوم قراءة منتشرة في السوشيال ميديا وفي التلفزيون، قراءة جافة ما عليها نور القرآن. أحكموا البنيان وأهملوا المعاني، أحكموا المباني وأهملوا المعاني. لابد نترك القرآن ونعيش القرآن ونحن نقول عنا شهر القرآن. وكان السلف الصالح إذا قرب شهر رمضان كل منهم عنده همة وترتيب لأوقات رمضان بزيادة في ورد في تلاوة القرآن. وفتح الله عليهم القرآن مفاهيم لا تجدها في التفسير لكنها وهب من الرحمن أنزله على قلوب عباد الطائعين المتبعين لحبيب الرحمن محمد كما قال الحبيب علي حبشي قدس الله روحه. تنزله باق على قلوب العالم وإن كان منقطع النزول. نزول القرآن بانتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرفيق العالم مع في القرآن نزل، لكن تنزله أي تنزل معاني لا مباني على قلوب العارفين بالله المتبعين المهتدين لسنتي وشريعتي وهدي حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما يحصل النور وتتصل القلوب بطبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله ينور قلوبنا وإياكم بالقرآن وتأسسنا بالقرآن ويبارك في دار القرآن، يجعل إن شاء الله معمور بتلاوة القرآن وبذكر الرحمن ومأمور بالصلاة والسلام على حبيب الرحمن، ويجعل من يتعلم فيه أو يعلم فيه والقائم فيه من أهل القرآن ظاهرا وباطنا، ويشرح صدورنا وصدوركم في القرآن ويوفقنا وإياكم للعمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa di mana apabila orang mengkontinyukan baca doa ini, istiqomah membaca doa ini, maka akan berubah keadaan sedihnya menjadi kebahagiaan, berubah kesempitan dirinya menjadi kelapangan, dan akan dicatat dia menjadi orang-orang yang minas su'adat, termasuk orang-orang yang sukses beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membaca doa dengan doa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak. Tulisan. Suruh nulis kata beliau. Betul. Sana itu pun Memang itu sini sekarang Abdullah bin Beliau mengatakan kalau yang mau lengkapnya disuruh lihat di Instagramnya Abdullah. Ini biar kita niat memang ngaji apa enggak ini. Ya. Saya sudah nulis ini Pak. Ya. Ala kulihat biar melihat sendiri nanti ya. Yang doa awalnya Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak ya, dan terusannya di dalam doa tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Doa yang diminta itu tadi dengan nama Allah dan semua nama yang Allah menamai dirinya dengan seperti nama itu. Berarti permintaan kita itu membawa nama Allah dan semua nama yang kau sebutkan, nama engkau zatmu ya Allah, dengan nama tersebut ya Allah. Permintaan bawa nama yang besar. Kemudian permintaannya apa? Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Kalau kita baca rabi'a qulubina dan lain sebagainya. Engkau jadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi
makna Rabi'ah itu? Rabi' fasal Rabi' tahiyya fiha al-azhar wa Ya. tahiyya al-thimar. Makna Rabi'ah qalbi itu diambil dari kalimat seperti musim Rabiul Awal. Kalimat Rabi' itu ketika pepohonan itu sudah mulai keluar bunganya, tumbuh subur, itu namanya musim Rabi'. Bersemi ya. Berapa? Semoga itulah. Ya, ketika pohonan itu sudah mulai berkembang, itu namanya bulan Rabi'. Maka kita minta untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tumbuh, berkembang, berbunga ada di dalam hati kami, ya Allah. Ini doa diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menjadikan Al-Quran itu hanya di lisan mulut kita saja, akan tetapi menjadi masuk ke relung hati sehingga tumbuh subur di dalam hati kita. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kata beliau, itu doa diajarkan Nabi untuk menjadikan Al-Quran masuk ke dalam hati, tumbuh subur, berkembang di dalamnya. Akan tetapi yang kita rasakan sekarang, Al-Quran dibaca di mana-mana, Al-Quran mungkin didengungkan di mana-mana, bahkan Al-Quran disetel di mana-mana, namun hanya sekedar suara, namun hanya sekedar bacaan. Mohon maaf, mungkin nasihat keras nih, bukan, jangan disalahartikan, bukan berarti jelek, tapi Al-Quran hanya surahnya saja tampilannya Al-Quran, tapi tidak menjadi benar-benar seperti doanya Nabi Muhammad, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Sehingga apa yang terjadi, yang kita lihat sekarang, Al-Quran hanya seperti nyanyian, dendang-dendang lagu, qasidah-qasidah, hanya dibaca, disuarakan dengan enak, namun tidak sama sekali masuk ke dalam relung hati. Beliau mengatakan, contoh paling kecil yang menjadikan kita mungkin sekarang membuat rasa Al-Quran itu kita lihat biasa, bahkan mungkin sebagian orang tidak senang dengarnya. Contoh, kata beliau, ini contoh yang membuat kita harus berkoreksi. Bukan hanya Al-Quran sebagai suara ataupun lantunan, tapi Al-Quran harus masuk ke dalam hati kita. Banyak takmir-takmir, kata beliau ya. Nasihat beliau kepada para pengurus-pengurus masjid, takmir, dan juga kepada pendengarnya. Apa itu? Biasanya sebelum adzan setengah jam ataupun beberapa waktu disetel lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dengan speaker keras. Yang nyetel tidak tahu kemana. Yang dengar apalagi, mereka bahkan mendengar dengan pikiran ataupun pendengaran yang sumpah dengan mendengarnya. Bahkan kadang-kadang dengar dengan rokokan. Mereka mendengar Al-Quran yang disetel oleh takmir di masjid, yang menyetel tidak memahami bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya suara lantunan, dan mereka pun hanya sekedar nyetel, hanya sekedar mengeraskan suara Al-Quran untuk dilantunkan begitu saja. Yang mendengar pun sama, sehingga Al-Quran seperti tidak ada harganya di hadapan orang. Bahkan kata beliau, banyak orang, apalagi tetangga-tetangga masjid, kalau suara lantunan itu diberhentikan, dimatikan, malah senang. Bahkan sampai suaranya pun membuat tidak senang orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak masuk ke dalam hati sebagaimana doa Muhammad, rabi'a qalbi. Maka ini kata beliau, ini adalah koreksi untuk kita bersama. Al-Quran itu ya harusnya kita jadikan Al-Quran itu ketika kita mendengarnya, dengar pandangan ataupun pendengaran yang bergembira. Ini sebuah kemunduran untuk umat Islam. Bahkan Al-Quran tidak ada harganya, bahkan kemudian Al-Quran bahkan tidak disenangi ketika disetel tidak disenangi. Ya, ini sebuah koreksi untuk kita bersama. Yang harusnya kita laksanakan adalah orang itu ketika mendengar Al-Quran menanti-nantikan bacaan Al-Quran. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah, ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan. Zakur Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan kepada Al-Quran, fastami'u, simaklah, bukan hanya sekedar mendengar, tapi simaklah, wa ansitu, dan diamlah. Sedangkan sekarang enggak, Al-Qurannya kalau disuruh berhenti kalau bisa, karena tidak ada masuk Al-Quran sama sekali ke dalam hati kita. Berapa banyak Al-Quran itu disetel, baik di masjid-masjid, di dalam suara speaker ataupun di HP dan lain sebagainya, sedangkan yang mendengar masih dengan HP-nya, masih dengan TV-nya, bahkan saingan antara suara Al-Quran dengan suara TV-nya. A'udzubillah min dzalik ya. Kita dengar ini semuanya di masjid-masjid kita, bahkan kita tidak mau lagi dengar suara Al-Quran mungkin di dalam masjid dan lain sebagainya. Kita dengar masjid suara saingan dengan suara-suara yang lainnya ya. Coba bayangkan, mendengar Al-Quran dari masjid saja kita sudah tidak mau, sumpah, apalagi di luar masjid. Kira-kira mau dengar? Ya, kata beliau, ini di dalam masjid tempatnya Al-Quran.
kita saja tidak mau dengar suara yang berasal dari masjid yang merupakan Al-Quran, karena hati kita sudah kosong daripada Al-Quran yang tumbuh kembang di dalamnya. Makanya termasuk di antara hal yang untuk menjaga kemurniannya, untuk menjaga kehormatan Al-Quran, antara adzan dengan qomat didendangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga dengan harapan orang yang mengikuti adzan bisa teraut hatinya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak menjadikan Al-Quran itu sepele dan lain sebagainya ya. Kemudian beliau mengatakan, berapa banyak pengajian acara-acara kita ketika mau memulai acara, di awal acara pembacaan tilawatul Quran, pembacaan Al-Quran. Ini karena tidak peduli dengan Al-Quran, pembaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dibacakan, yang ini ngomong sendiri, yang ini mainan HP, yang ini begini, bahkan mungkin sebagiannya masih sambil rokokan. Dengar Al-Quran, ada perintah untuk mendengarkan, menyimak, diam, malah ngomong sendiri, bahkan rokokan. Ini penghinaan kepada Al-Quran, karena Al-Quran tidak ada harganya di dalam hati kita saat zaman sekarang ya. Maka kata beliau, ayo berubah, ayo jadikan koreksi untuk kita bersama. Al-Quran tidak mungkin membekas di hati kita kecuali ketika kita betul-betul menghormati Al-Quran. Dan orang tidak mungkin sampai derajat menghormati Al-Quran kecuali menghormati yang membawa Al-Quran, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari proses harus kita mulai. Bagaimana kita hormat kepada Al-Quran, supaya Al-Quran itu membekas. Dengan cara hormat kepada baginda Nabi Muhammad, kita akan hormat kepada Al-Quran, akan membekas dalam hati kita. Maka kata beliau, zaman sekarang bahkan di TV kita, bahkan di perayaan dan lain sebagainya, kita dengar bacaan Al-Quran yang mungkin dari segi suara merdu, tapi tidak membekas sama sekali dalam hati. Qiraah jafah, bacaan yang kering daripada makna, tidak membasahi hati kita sama sekali ya. Mereka orang sekarang hanya mengutamakan tampilan ataupun bangunannya, tapi tidak memperhatikan isi dalamnya. Hanya tampilan luarnya, tapi tidak ada isinya di dalamnya. Maka kata beliau, kita lihat bagaimana salafun soleh, bagaimana beliau perhatian kepada bacaan Al-Quran, hormat kepada Al-Quran, khususnya apabila datang bulan yang akan kita segera masuki, bulan Ramadan. Mereka semakin rindu dengan Al-Quran, mereka tambah bacaan Al-Qurannya, bukan juga sekedar bacaan, tapi bacaan yang masuk ke dalam hati mereka. Apa yang akhirnya terjadi? Mereka adalah orang-orang yang betul-betul takdim kepada Al-Quran. Kemudian Allah berikan pemahaman khusus tentang Al-Quran. Allah berikan takwil yang Allah berikan pemahaman mereka, rahasia-rahasia Al-Quran kepada orang yang betul-betul menghormati Al-Quran seperti salafun soleh. Ketahuilah, perlu kita ketahui, sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, tanazzuluhu bakin, tanazzulnya Al-Quran itu terus ada. Hanya nuzulnya Al-Quran itu memang sudah terputus. Al-Qurannya memang tidak mungkin ada lagi tambahan, karena sudah dengan Nabi Muhammad SAW selesai. Namun tanazzulnya akan terus ada. Apa itu tanazzul? Tanazzul itu rahasia-rahasia, pemahaman-pemahaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghormati Al-Quran, ahlul irfan, hatinya orang-orang arifin billah, yang akan terus mengeluarkan bagaimana rahasia-rahasia Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan tanazzulnya Al-Quran. Beliau mengatakan ya, ketika kita tahu hal yang seperti itu, disitulah letak ketersambungan orang dengan hakikatnya Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, namun hati mereka bersambung kepada Al-Quran, yang tentunya bersambung dengan pembawa Al-Quran, baginda Nabi Muhammad, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, kita berdoa mudah-mudahan pondok ini, pondok Darul Quran, dan semua tempat-tempat kita, rumah-rumah kita, mudah-mudahan menjadikan pondok ini sebagai pondok yang betul-betul bersambung dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu masuk ke dalam relung hati kita, tumbuh subur di dalamnya, bukan hanya sekedar bacaan ataupun tampilannya, namun yang makmur dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada santri-santri yang belajar, para guru-guru yang mengajar, para ustadz-ustadz yang ikut andil di dalam keberlangsungan pondok ini. Mudah-mudahan Allah makmurkan hatinya dengan Al-Quran, dan insya Allah mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dengan barokah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Soal bebas. Soal bebas. Monggo, kata beliau, barangkali ada yang punya pertanyaan, bebas ya, boleh dalam konteks ini atau yang lainnya, silahkan. Kalau yang punya pertanyaan, monggo, angkat tangan. صبر بالكافر، الكافر عنده سؤال، الكافر يمكن الكافر عنده سؤال.
terus. Idris بس معروف الكا اسمه الدكان حقه الكا اسمه زوجته زوجته كمان. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, kalau pas lagi khutbah Jumat kita bicara juga kita datang dari kedua batas-batas masuk itu akan ada gitu. Batas-batas masuk. السؤال الأول إذا تكلمنا أو قرأنا شيء من القرآن أو شيء في وقت الخطبة إذا بطل الجمعة ولا كيف؟ الثاني حد يسمى مأموم مسبوق، حد يسمى مأموم مسبوق. متى يسمى المأموم مسبوق حول الحد كده؟ نعم. السؤال الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. قال لصاحبه أنصت هذا يتكلم في الجماعة. أنصت لا نبغاك تقول هذا حلو بس ينصت يعني صاحب أنصت لا يتكلم في هذه الخطبة. أنت تريد أن تأمر بالمعروف فقال لا، فكيف إذا أنت تكلمت دل أنه في معروف تكلمت، هذا لغة قولا. السؤال هل هذا يبطل الجماعة؟ لا، ما يبطل الجماعة، وإن كان يذهب أجره. وإذا الخطيب يخطب وأنت بتحمل السبحة بتسبح أو بتقرأ الأوراد في كتاب أو في جوال أو بتتلو القرآن، هذا غير مطلوب. هذا يلعب بك الشيطان، يقول أنا بحاول هذا الخطبة هذه كده أنا أحفظها أنا بتلو القرآن أو تسبح ولا ما هو التسبيح، هذا يلعب بك الشيطان. على كل حال لو فعل هذا هل تبطل جمعته؟ لا، تصح جمعته، لكنه أساء الأدب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم سمى الخطبة قرآن، فإذا قل القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هذه جاءت في خطبة الجمعة لأنها مشتملة على القرآن، مشتملة على القرآن، ليست كلها القرآن لكن فيها آيات من القرآن. فالإنصات هنا يتعين عليه. استمعوا وانصتوا ايش يقول؟ نعم، إذا كنت بعيد ما تسمع الخطبة، الخطيب صوته ضعيف ولا يبلغ إلى عندك، لا بأس أن تشتغل بذكر حتى لا تنعس، أو تشتغل بقرآن حتى لا تنام أو نحو ذلك. لكن ما دمت تسمع فالسنة السماع والإنصات والنظر إلى الخطيب، فمن خالف ذلك فقد خالف سنة المصطفى محمد. السؤال: هل تصح جمعته؟ الجواب: نعم، الجمعة صحيحة. نعم، الجمعة صحيحة ولا قضاء عليه، لكنه فاته الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، وأساء الأدب وخالف سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واحد أحسن واحد أحسن. واحد Soal pertama,
ditanyakan kalau ada khotib sedang berkhutbah Jumat, kemudian ada orang yang ngomong ataupun baca Quran dan lain sebagainya, apakah batal sholat Jumatnya? Ya, beliau mengatakan, coba kita renungi di dalam hadis yang sering dibaca oleh Bilal di dalam sebelum sholat, ya, barang siapa yang ngomong kepada saudaranya atau sahabatnya ketika khotib sedang berkhutbah, cuma ngomong ansit, diamlah, ya, maka kata beliau yang seperti itu saja dikatakan maka tidak ada Jumatan baginya, atau kita katakan batal. Apakah batal itu adalah batal sholat Jumatnya sehingga harus mengulang sholat atau lainnya? Pertama kata beliau, kalau ada orang yang mau mengingatkan temannya untuk diem karena dia ngomong ketika khutbah, tidak perlu pakai suara ngomong, tapi hanya perlu, kalau memang perlu, hanya menggunakan tepukan saja. Saja, ya, cukup tepuk saja. Itu pertama. Namun apabila keluar suara, padahal ini sedang amar ma'ruf atau nahi mungkar, padahal, ya, itu saja dikatakan tidak ada sholat Jumat ataupun batal sholat Jumatnya. Apakah itu namanya batal kemudian harus mengulang? Tidak, jawabannya tidak batal. Namun yang dinamakan batal di situ adalah pahalanya tidak ada, hilang, batal pahalanya. Sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah. Coba bayangkan kalau ada orang yang amar ma'ruf saja dengan ucapan tetap membatalkan, apalagi yang lainnya. Maka di situ dikatakan oleh ulama, ketika khotib sedang berkhutbah, ketika kemudian ada orang yang bertasbih, pegang tasbih, subhanallah, baca wirid atau lain sebagainya, atau bahkan membaca Al-Quran, baik megang Al-Quran ataupun di HP dan lain sebagainya, baca doa, baca wirid, ya, kata beliau, ini orang sedang dipermainkan oleh setan. Kenapa? Karena bukan waktunya untuk melaksanakan itu. Namun adanya kalau di tempat lain tidak begitu, tapi waktunya khotib berkhutbah sedang mendengarkan, dia diperintahkan sama setan untuk bermain dengan cara itu tadi. Karena itu orang yang dipermainkan oleh setan. Mas, kita tahu berarti hukumnya, bahwasanya bukan batal sholatnya, tapi batal pahalanya, alias hilang pahalanya. Kemudian, kalau memang ternyata ada yang melakukan, tetap baca wirid, tetap ngomong, tetap yang lain sebagainya, hakikatnya memang pahalanya hilang, sholatnya tidak batal. Tapi ketahuilah, Anda yang melakukan adalah orang yang sudah tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kurang sopan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ketika mendengar Al-Quran, disuruh dia Al-Quran fa'an situ la'allakum turhamun, fastami'u lahu wa ansitu, mendengarkan dan insat. Sedangkan khotib ketika berkhutbah, khutbah itu bagian daripada Al-Quran. Karena walaupun khutbah itu tidak semuanya membaca Al-Quran, tapi ada Al-Quran yang dibaca dalam khutbah, sehingga ketika ada perintah mendengarkan Al-Quran disuruh diam dan menyimak, maka sebagaimana perintah mendengar Al-Quran, mendengarkan khutbah mendapatkan hukum yang sama untuk mendengarkan dan menyimak Al-Quran, ya. Maka kata beliau, ya, memang yang sunnah di dalam mendengarkan khutbah itu ada 3. Yang pertama nyimak, mendengarkan, nyimak. Yang kedua diam. Yang ketiga memandang wajahnya khotib. Ini 3 hal yang harus atau sunnah dilaksanakan ketika mendengarkan khutbah. Kecuali satu hal keadaan, kata beliau. Apa itu? Kalau Anda jauh dari tempatnya khotib sampai akhirnya tidak mendengar khutbah. Kalau sekarang susah ini karena speaker atau walau baik di speaker sama speaker ada bakal. Kalau tidak dengar sama sekali, barulah di situ dikatakan oleh ulama, maka sunnah untuk mengisi dengan wirid zikir supaya tidak capek, tidak tertidur atau tidak sampai hilang fokus. Walaupun ini, tapi ketika tidak mendengar suara khotib, walaupun zaman sekarang kayaknya susah, speaker besar-besaran sudah, ya. Nah, kalaupun dengar, tugas kita 3 tadi itu: dengarkan,
simak, diam, dan memandang wajahnya khotibnya, ya. Disitulah barulah namanya dikatakan Jumat kita sah, yaitu sah secara hukum fikihnya dan sah untuk mendapatkan pahala. Adapun kurang, maka kehilangan pahala dan kehilangan fadilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau mendengarkan khutbatul Jumat. Itu yang pertama, ya. Kedua, السؤال الثاني القدوة فرض كفاية، الجماعة فرض كفاية، بمعنى أنه يجب إظهارها في البلد إن كانت صغيرة في مكان وإن كانت كبيرة في أماكن متعددة، فإذا لم يظهر شعارها أثم كل أهل البلد. ولهذا يقول الصلاة في جماعة خصوص صلاة الظهر ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، أي أن من صلى 27 صلاة منفردا وذاك صلى مرة في جماعة، ذاك الذي صلى مرة في جماعة. وخطبة الصلاة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ثم من يقتدي بالإمام يكون موافقا أو مسبوقا. الموافق من أدرك من قيام الإمام زمن ليس على الفاتحة، والمسبوق من لم يدرك مع من قيام الإمام زمن ليس على الفاتحة. هذا المعنى، من حيث أن الموافق لا تصدق عن الفاتحة بل يجب قراءة الفاتحة مع الإمام، والمسبوق تصدق عنه قراءة الفاتحة إذا أدركه قرب الركوع أو بعضها، إذا قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام تصدق عنه بقية الفاتحة. نعم، هذا مسبوق. وهناك مسبوق بمعنى ثاني، أنه من فاتته ركعة أو فاتته ركعتين أو ثلاث فإنه يسمى مسبوق بمعنى ثاني هذا، أي أنه بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بما عليه من الركعات. لكن هذا الذي بقي قد يكون موافق من حيث أنه أدرك من زمن الإمام زمن السفر تصدق عنه الفاتحة، مسبوق من حيث أنه عاد بقية ركعات عليه، يطلق عليه مسبوق من حيثية أخرى. نعم، هذا حاصل المسألة. kemudian pertanyaan kedua yang dinamakan makmum masbuk, yang kasek, yang telat masbuk, itu batasannya bagaimana? Beliau mengatakan sebelumnya perlu diketahui qudwah ataupun berjamaah di dalam sholat itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayahnya di setiap wilayah sekiranya tampak syiar di wilayah tersebut, baik itu tempat kecil atau besar. Maka kalau besar perlu bukan di satu tempat ataupun di beberapa titik, sekiranya tampak syiarnya sholat berjamaah. Kalau tidak seperti itu dilaksanakan, maka semua penduduk tempat tersebut akan menjadi berdosa, apalagi dalam kehilangan fadilah ataupun pahala. Satu kali jamaah itu lebih mengungguli 27 derajat, dalam riwayat lain 25 derajat, ya. Maksudnya ketika kita itu sholat berjamaah satu kali dengan dibandingkan ada orang yang sholat sendiri 27 kali, maka yang lebih afdol yang sholat sekali dengan berjamaah, ya. Dan ketika berjamaah, intisari dalam berjamaah itu adalah makmum mengikuti takbiratul ihram di belakang imam. Jadi ketika imamnya takbiratul ihram, makmumnya langsung mengikuti. Setelah itu takbiratul ihram, tidak berbareng ya, tapi setelah takbiratul ihramnya imam, ya. Itu yang dinamakan intisari sholat berjamaah. Nah, kemudian ada makmum itu dibagi dua. Ada makmum yang namanya makmum muwafiq, yang sama dengan imam, maksudnya tidak telat. Siapa itu? Makmum yang mendapati bisa membaca surat Al-Fatihah bersama imam di dalam keadaan berdiri ataupun sebelum rukuk. Pokoknya sebelum rukuk memang masih nutut membaca Fatihah secara utuh, maka itu adalah dinamakan makmum muwafiq, bukan masbuk. Adapun yang masbuk adalah makmum yang tidak nutut baca suratul Fatihah secara utuh bersama imam sebelum rukuk, itu namanya makmum masbuk, ya. Jadi makmum masbuk batasannya dia tidak sempurna membaca Al-Fatihah sebelum rukuk bersama imam, itu berarti makmum masbuk, ya. Ataupun
Fatihah tapi tidak sempurna, sehingga gugur bacaan sisanya, dia harus langsung ikut bersama imam dengan segala syarat-syaratnya. Itu namanya makmum masbuk. Jadi hitungannya masbuk adalah tidak sempat membaca Fatihah secara sempurna bersama imam, ataupun entah tidak sama sekali, ataupun nutut hanya beberapa ayat ataupun sebagian ayat saja. Itu namanya makmum masbuk. Ada lagi di dalam istilah lain, di dalam istilah kedua, ya, adalah makmum masbuk, yaitu makmum yang memang ketinggalan 1 rakaat full sama imam. Datang waktu imamnya sudah rakaat kedua, datang imamnya rakaat ketiga, itu berarti namanya makmum masbuk. Tapi walaupun dia masbuk, ketika dia di rakaat kedua dia mengikuti imam dari awal, maka hakikatnya dia itu ya masbuk, tapi di rakaat kedua yang dia datang masuk bersama imam, dia tidak hukum masbuk. Jadi orang yang ketinggalan 1 rakaat lengkap, 1 rakaat, datang di rakaat kedua bersama imam berdiri, dia sempat Fatihah, berarti dia itu masbuk karena ketinggalan rakaat, tapi hukumnya muafik karena di rakaat tersebut dia mengikuti mulai awal dan sempurna membaca Fatihah di rakaat tersebut. Jadi itu namanya makmum yang masbuk dari istilah lain. Tapi hakikatnya makmum itu memang sudah masbuk karena ketinggalan full 1 rakaat atau lebih daripada sholatnya imamnya, ya. Maka hukumnya orang tersebut masbuk dalam rakaat yang dia ketinggalan, tapi di rakaat yang dia bisa membaca Fatihah, dia hukumnya seperti orang yang muafik, ya. Tapi tetap istilahnya masbuk. Jelas, ya? Kalau ada pertanyaan lain? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya yang pertama, apakah bisa kami sebagai orang yang biasa memiliki hati atau batin seperti hati atau batinnya para walinya Allah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita membaca Al-Quran dengan niatan kepengen memiliki urusan dunia ataupun urusan-urusan yang lain? Apakah boleh? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal awal, nahna kal-awam kita hal mungkin an namlik qulub kama qulub al-awliya Allah Subhanahu wa taala wa in amkan kayf at-tariqa al-awwal. الأول الثاني هل من ممكن هل من المباح أن نقرأ الفاتحة بغرض الدنيوي كده كما قراءة الكتاب؟ نعم، كل إنسان فيه بذرة الخير وبذرة الشر. فيه كل إنسان فيه بذرة الخير وبذرة الشر. كل إنسان يصرف في كل زمان، ليس في الزمان الأول ولا في الزمان، في كل زمان يصلح أن يكون قطب زمانه ويصلح أن يكون فرعون زمانه. في كل زمان، في كل مكان، فضل الله لا ينحصر بزمن دون زمن ولا بشخص دون شخص. فضل الله واسع، فضل الله انقطع فضل ربي يعمر عن عبيده غير كلين غارق في عطيات سيده. المعطي الله، لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. لا تقل ذهبت أربابه، الساقي باقي، واللي أعطى الأولين هو نفسه المعطي الله يعطي المتأخرين. لكن ما على الإنسان إلا يفتح دكان، بغيت الربح بغيت التجارة افتح دكانك. أما أنت مغلق الدكان حقك، اليوم ما في ربح، اليوم ما في بيع وشراء، أنت مغلق الدكان يا جاهل يا عاجز يا غبي. افتح دكانك وتعرض لرحمة الله، بيجيك من حيث لا تحتسب، بيجيك الرزق. ما عليك إلا تجيب البضاعة الجيدة وتنظف الدكان وتهيئه. دكانك قلبك، هيئه ووجهه إلى تلك الذبذبات حتى تطلع الصورة واضحة والصوت واضح. بس
ما عليك شيء ثاني، المعطي الله، لكن القاسم محمد حبيب الله. المعطي الله، الله معطي وأنا قاسم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. بهذا القبة بأبي القاسم محمد، لأن كل ما يصلك بواسطته. باب الله واحد، باب الله الأحد واحد، اسمه محمد الواحد محمد. صل عليه محمد وكيف الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك أن يكون لك قلب سليم عن جميع الخير ورحمة بالكل والسعي في الخير على قدر استطاعتك، وتخلي عن ذميم وتحلي بحميد كريم، وتعتقد في نفسك أنك عبد ذميم. يأتيك الخير العميم بواسطة الحبيب الأمين محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang yang biasa awam bisa atau mungkin memiliki hati sebagaimana hatinya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang bisa, gimana caranya? Ya. Beliau mengatakan setiap orang itu punya peluang untuk menjadi baik dan punya peluang untuk menjadi buruk. Setiap orang itu punya bibit baik, punya bibit buruk, ya. Setiap orang itu di setiap zaman, di setiap tempat, dimanapun tempatnya, bisa untuk menjadi kutbuz zaman, wali kutubnya zaman itu, ataupun bisa menjadi fir'aunnya zaman itu. Tinggal pilih mau jadi kutbuz zaman atau fir'aunuz zaman. Setiap waktu, di setiap keadaan. Kenapa? Karena fadlullah, fadilah karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terbatas. Fadlullah wasi', fadilahnya Allah, karunianya Allah itu luas. Man qada fadl rabbi ya'mar. Dalam satu syair, dalam qasidah untuk muridnya, beliau mengatakan tidak terputus fadilah karunianya Allah Subhanahu wa taala. Yang memutus itu kita, bukan Allah yang memutus fadilahnya. Hanya yang tidak mau menerima itu yang memutus hakikatnya, ya. Maka kata beliau, jangan pernah mengatakan bahwasanya zahabat arbabu, orang-orangnya para yang wali itu sudah tidak ada. Tapi kullu man sara ala darbi wasal. Ini istilah orang Arab bilang, mengatakan setiap orang yang mau melangkah pasti sampai. Kalau istilah kita pepatah, banyak jalan menuju Mekah, ya. Kullu man sara ala darbi wasal. Jadi jangan ngomong orang-orangnya sudah tidak ada, yang kayak gitu sudah tidak ada zaman itu, tidak ada, bukan. Tapi setiap yang mau melangkah pasti bisa sampai, alias fadlullah terus terbuka untuk kita bersama. Orang zat yang memberikan kepada wali yang dari dulu orang-orang hebat itu yang masih ada sampai sekarang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi kepada orang yang Allah mau kehendaki dan orang yang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, tugas kita itu buka tokonya kalau mau dapat untung. Kalau mau dapat penghasilan, tokonya buka. Ngomong pengen dapat penghasilan, tapi tokonya ditutup terus. Mau dibeli dari mana? Maka kata beliau, buka tokomu. Kemudian sodorkan diri kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuka itu toko apa? Toko hati kita. Hati kita dibuka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang ingin untung perlu buka toko. Yang kepingin dapat penghasilan perlu buka toko supaya masuk itu orang-orang yang beli penghasilannya. Kalau ditutup tokonya, tidak mungkin akan ada orang yang memberikan untung kepada dirinya. Maka toko hati kita buka, karena al-mu'ti huwallah. Yang memberi, zat yang memberi adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang membagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita untuk orang yang sudah buka toko adalah menunggu dan terus membuka hatinya supaya mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya pintunya Allah di muka bumi ini
adalah pintu yang bernama Nabi Muhammad. Satu-satunya pintu, tidak ada pintu lain menuju Allah kecuali lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, zat yang memberi kepada wali-walinya Allah juga akan mampu memberi dimanapun dan kapanpun, tinggal mau menghadang atau tidak, ya. Kalaupun kita sudah menghadang, gimana caranya? Apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu dibuat supaya hati kita itu seperti hati wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata beliau, qalbun salim. Hati itu dibersihkan dari hal-hal yang jelek, hatinya dibersihkan, qalbun salim. Yang kedua, hatinya dibikin rahmat bilkul, penuh kasih sayang kepada siapapun dia, tanamkan selalu kasih sayang kepadanya. Ketemu apapun siapapun, tanamkan kasih sayang. Yang kedua, terus berusaha untuk berbuat baik semampu kita dan sekuat tenaga, ya. Kemudian, ya, kata beliau, terus bersihkan diri kita, fisik kita dan hati kita dari hal-hal yang jelek, hiasi dengan hal-hal yang baik yang mengindahkan diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah terus merasa bahwasanya diri kita adalah hamba yang hina di hadapan Allah. Sudah berbuat apapun, terus harus merasa diri kita bukan siapa-siapa dan adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran. Apa tadi? Pertanyaan apa? Idza qira al-Quran di masjid duniawi gitu. نعم ممكن تقرأ الفاتحة، تقرأ ياسين لأمر دنيوي أو أخرى. الفاتحة لما قرأت له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وياسين لما قرأت له قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ممكن بنية العافية، بنية تسهيل الرزق، بنية تسهيل العمل، بنية شرح الصدر، بنية التوفيق للطاعة، بأي نية، أمر دنيوي أو ديني. نعم، لا بأس أن نقرأ ذلك. ببركة العمل الصالح أنت تتوجه ببركة هذا العمل الصالح أن الله يعطيك ذلك المطلب ببركة ذلك العمل الصالح الذي تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى. Pertanyaan kedua, apakah boleh membaca Al-Quran dengan niatan-niatan yang mungkin kaitannya dengan dunia? Niat baca Quran, niat dapat rezeki, niat Quran dan lain sebagainya. Beliau mengatakan mungkin boleh-boleh saja membaca Fatihah atau baca Yasin ataupun surat-surat yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya dengan tujuan-tujuan apapun, baik itu dunia ataupun akhirat. Karena yang ngajari kita itu Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah 5 quri'alah. Dalam hadis lain, Yasin 5 quri'alah. Yasin tergantung niat membacanya. Jadi sebetulnya itu dianjurkan oleh bagi Nabi Muhammad untuk tujuan apapun, ya. Bisa kita baca surat-surat tertentu, Yasin, Fatihah dan lain sebagainya dengan niatan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afiat, mudah-mudahan memberikan rezeki, bisa punya amal, punya kerjaan, amal ibadah, udah supaya hati kita menjadi hati yang lapang, mendapatkan taufik oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun niat apapun, baik niat duniawi ataupun niat dini, urusan agama. Karena langsung hadisnya jelas dikatakan diantaranya Yasin 5 quri'alah. Jadi apapun tujuannya, ya. Maka kata beliau termasuk ini bagian daripada judul, yaitu amal soleh itu bisa dipakai tawasul untuk keberhasilan sesuatu. Sebagaimana ada hadis-hadisnya dikatakan ketika orang itu punya amal soleh, dia sebutkan amal soleh sebagai wasilah untuk Allah memberikan kepada sesuatu. Dalam riwayat-riwayat hadis banyak disebutkan seperti itu. Namanya tawasul dengan amal soleh. Salah satunya adalah dengan baca Quran yang termasuk amal soleh. Berarti dengan barokah baca Quran berharap ada sesuatu yang kita niatkan, wasilah yang kita baca tadi termasuk hal tersebut, ya. Kata beliau boleh-boleh saja berarti. Cukup kan, ya? Insya Allah kalau ada yang pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa disiapkan lebih sempurna. Alhamdulillah.
على أحسن حال وأنعم بال بجاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sallallahu alaihi wasallam.